السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگ تختی نمبر 9 کا سبق پڑھنے والے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے یاد کیا ہوگا پچھلا سبق، اور جو چینل پر نئے آئے ہیں تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا آپ جا کے شروع سے ویڈیو کو دیکھیں، اچھی طریقے سے سمجھیں، انشاءاللہ تبھی یہ سمجھ میں آئے گا۔ ویڈیو کے اسکیپ مت کریے، اس کو صحیح سے دیکھیے، سمجھیے اس کو، تب انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا اور آپ اچھا قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ اس کا تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہاں پہ ہے، دوسرا اس کے بعد آئے گا، باقی پھر 2 قاعدہ آپ کو کافی دور میں ملے گا۔ تو پہلے یہ آپ سمجھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے پھر جو آئے گا دیکھیں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی سے اس لیے بھی بولتے ہیں کہ یہ حرف جو ہے حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے حروف حلقی ان کا نام رکھا گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیے حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے۔ نون کو ظاہر کر کے، یعنی کہ نون میں گنہ نہیں کرنا ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، مطلب جلدی پڑھیں گے۔ اس کو اظہار کہتے ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیے، طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ اگر کوئی آدمی پڑھے طیرن ابابیل یہ غلط ہو جائے گا، اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے، ظاہر کرنا۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یہاں پڑھے یکساں ہوتی ہے، تو اگر تنوین بھی رہے گا پھر بھی ظاہر کرنا، نون ساکن رہے گا پھر بھی ظاہر کرنا۔ طیرن ابابیل ایسے پڑھنا۔ نار حامیۃ، نار حامیۃ، لمن خشیہ۔ کوئی اگر پڑھتا ہے لمن خشیہ یہ غلط ہو جائے گا۔ لمن خشیہ من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد، حسد رکیں گے بھی تو حسد، باقی آگے آپ کو جب اس کا آئے گا سبق تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ حاسد اذا حسد، تو ہم لوگ متن پڑھ چکے، اب ہجا کریں گے کس طریقے سے اس کا۔ طایا زبر طی، رادو زبرن، یہ الف نہیں پڑھائے گا، رادو زبرن، طیرن، حمزہ زبر ا، بالف زبر با، طیرن ابا، بایا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیل، نون الف زبر نا، رادو پیشرن، نارن، حالف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا دو پیشتن، نارن حامیۃ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، خشیہ، لمن خشیہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہ، یا واو زبر یو،
میم زبر ما یوم حمزہ زیری یوم ای زال دو زیر دن یوم ایدن عین زبر ع لام یا زبر لی علی حالف زبر ہا علیہا یوم ایذن علیہا ذن علیہا میم نون زیر من ہا پیش ہو من ہو خا زیر خی طالف زبر طا خطا بادو زبر بن منہ خطابا میم نون زیر من عین یا زبر عی من عی نون دو زیر نن من عین حمزہ کھڑا زبر آ من عین آ نون زیر نی یا زبر یا آنیا تا دو زیر تن من عین آنیت کاف پیش کو فا پیش فو کفو واو دو زبر ون کفو ون حمزہ زبر آ حا زبر حا احا دال دو پیش دن احدن کفوا احد فا زبر فا میم نون زبر من فمن عین پیش عو فمنعو فا زیر فی فمنعفی یا زبر یا فمنعفیا میم نون زیر من حمزہ زبر آ من آ خا یا زیر خی من اخی ہا زیر ہی من اخیہ میم نون زبر من حمزہ زبر آ من آ زال زیر دی من ادی نون زبر نا من ادینا کاف زیر کی تالف زبر تا کتا بادو پیش بن کتابن ہا زبر ہا کافیہ زیر کی کافیہ زیر کی کتاب حکی یا مدہ ہے، اگر کوئی پڑھے کافیہ زیر کی تو غلط ہو جائے گا، کافیہ زیر کی حکی میم دو پیش من کتاب حکیم عذاب غلیظ عین زبر ذال الف زبر ذا عذا بادو پیش بن عذاب غین زبر غ لام یا زیر لی غلی ضادو پیش ذن عذاب غلیظ حالف زبر حا سین زیر سی حاسی دال دو زیر دن حاسدن حمزہ زیری ذال الف زبر ذا اذا حاسدن اذا حا زبر حا سین زبر سا حسا دال زبر دا حسدا حاسدن اذا حسدا. یہ ہمارا ہجہ ہو گیا. اب ہم اجرا بتا دیتے اس میں. طایا زبر طی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یا لین ہوا. یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں. حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں اس لیے پڑھیں گے طایا زبر طی. را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے. تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے تنوین کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے. اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. اجرا میں اظہار حلقی کہتے ہیں بولیں گے. پھر سے سن لیجئے، آگے یہاں بھی بتا دیتا ہوں میں. پہلے یہ والا پورا کر لیں. حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. باقی اجرا تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا شروع میں. باقی جو حرف ہے جو واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین ہوگا، اس کا یا لین کا قاعدہ ہوگا. باقی اس میں بتا دوں گا آپ کو تنوین اور نون ساکن کے بعد کا اجرا جو ہے اس میں صرف وہی بتاؤں گا.
देखिए यहाँ पे ये समझ लिए अलिफ से पहले ज़बर है तो आपने पीछे इजरा पढ़ लिया, अलिफ से पहले ज़बर रहेगा तो अलिफ मद्दा होगा, ये पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पे रा के ऊपर दो पेश की तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ़े हलकी के 6 हरफों में से देखिए यहाँ देखना है हमज़ा ऐनहा गैन खा, यहाँ देखना तनवीन या नून साकिन के बाद, यहाँ देखिए तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़े हलकी आवे तो यानी हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से कोई भी हर्फ आ जाएगा, किसके बाद? तनवीन या नून साकिन के बाद कोई भी हर्फ 6 हर्फ में से आएगा तो नून को ज़ाहिर करेंगे। क्या करेंगे? ज़ाहिर करेंगे। नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। इसको गुन्ना यहाँ पर नहीं करेंगे, बिला गुन्ना के पढ़ेंगे, ज़ाहिर करेंगे, नाक में आवाज़ को रोकेंगे नहीं, ज़ाहिर करना है। तो रा के ऊपर दो पेश की तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से हा है, इसलिए तनवीन को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इज़हार हलकी कहते हैं। नून के ऊपर जज़्म है इसलिए नून साकिन और नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से यहाँ देखिए खा है तो यहाँ भी खा आया है, इसलिए नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इज़हार हलकी कहते हैं। नून के ऊपर जज़्म है इसलिए नून साकिन व नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से गैन है, इसलिए नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। जाल के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से ऐन है, इसलिए तनवीन को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इज़हार हलकी कहते हैं। नून के ऊपर जज़्म है इसलिए नून साकिन हुआ, नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से हा है, इसलिए नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इज़हार हलकी कहते हैं। नून के ऊपर जज़्म है इसलिए नून साकिन व नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से आइन है, इसलिए नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इज़हार हलकी कहते हैं। नून के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से हमज़ा है। अब कोई आदमी कहेगा ये अलिफ है, तो अलिफ उस वक्त रहेगा जब ये खाली होगा। पीछे आपने पढ़ा है कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। अब इसके ऊपर खड़ा ज़बर का हरकत आ गया तो ये क्या हो गया? हमज़ा हो गया। तो नून के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से हमज़ा है, इसलिए तनवीन को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इज़हार हलकी कहते हैं। इसका इजरा होगा कि ता के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, इसके बाद तनवीन के बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई हर्फ आगे नहीं है इस लाइन में, यहाँ पे तो ये अलग हो जाएगा इसका कायदा। यहाँ देखिए इसके बाद तनवीन के बाद कुछ नहीं है तो इसको इजरा करेंगे तनवीन और नून साकिन के, पहले पिछले वाले सबक का तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसां होती है। देखना इजरा यहाँ पे करना है तनवीन का, यहाँ जैसे वाव है, वाव के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, अब तनवीन के बाद देखना है कौन सा हर्फ है, हमज़ा है ना, अलिफ वाला हमज़ा, तो यहाँ पे इजरा होगा इज़हार हलकी का। बाकी अगर लास्ट में दाल के ऊपर पेश है तो ये तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसां होती है, ये इजरा करेंगे। नून के ऊपर जज़्म है इसलिए नून साकिन व नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से आइन है, इसलिए नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इज़हार हलकी कहते हैं। नून के ऊपर जज़्म है इसलिए नून साकिन व नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से हमज़ा है, इसलिए नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इज़हार हलकी कहते हैं। नून के ऊपर जज़्म है इसलिए नून साकिन हुआ, नून साकिन के बाद हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से हमज़ा है, इसलिए नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इज़हार हलकी कहते हैं। काफ के नीचे ज़ेर, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारो पढ़े और मजूल आवाज़ से बचे, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा हुआ, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ़ हलकी के 6 हरफों में से हा है, इसलिए तनवीन को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इज़हार हलकी कहते हैं।
ऐन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा हुआ। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा के ऊपर दो पेश की तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हरफों में से गैन है, इसलिए तनवीन को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इज़हार हलकी कहते हैं। या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा हुआ, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ज़ा के ऊपर दो पेश की तनवीन है, तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसां होती है। अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सीन के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े और मजूल आवाज़ से बचें, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। दाल के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, तनवीन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हरफों में से हमज़ा है, इसलिए तनवीन को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इज़हार हलकी कहते हैं। अलिफ से पहले ज़बर है इसे अलिफ मद्दा हो, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हाँ सीन दाल के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। ये हो गया तख्ती नंबर 9 हम लोगों का सबक। तो इसको जाइए देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें मैसेज में पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल हो इंशाअल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा।